اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن مل گیا حضرت یوسف کو، پھولوں کا حسن مل گیا حضرت یوسف کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک انسان تھا، باہر ٹہلنے کے لیے گیا۔ کہاں گیا؟ باہر ٹہلنے کے لیے۔ تو اسے ایک ہیرا ملا، اسے ایک ہیرا ملا۔ وہ ہیرے کو لے کر کے گھر آ گیا۔ اب جیسے ہی گھر آیا تو اس کے دل میں خیال آیا، اس ہیرے کو میں کیا کروں؟ خیر وہ اس ہیرے کو لے کر دکان کے پاس گیا، صراف کی دکان کے پاس گیا۔ اس نے دکان والے کو وہ ہیرا دکھایا تو دکان والے نے کہا کہ اس کی قیمت میں جتنی بھی دکانیں ہیں بازار میں کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اگر اس کی قیمت ادا کرے گا تو وہ بادشاہ کر سکتا ہے، باقی کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس ہیرے کی قیمت ادا کر سکے۔ خیر وہ بادشاہ کی بارگاہ میں اس ہیرے کو لے کر کے گیا۔ بادشاہ نے ہیرا دیکھا، بادشاہ کو ہیرا پسند آ گیا، بادشاہ کو ہیرا پسند آ گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تو بادشاہ نے بھی کسی دکان پر بھیجا اس ہیرے کو، بادشاہ نے بھی کسی دکان پر بھیجا۔ تو دکان والے نے کہا بادشاہ صاحب مہنگا ہے، اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اگر آپ پوری سلطنت بھی اگر بیچ دیں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اب وہ ہیرا گھر آیا، بادشاہ نے وزیر کو بلایا، کہا یہ ہیرا مجھے ہر حال میں چاہیے۔ وزیر نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دی جائے۔ ایک دن اس نے وقت لیا اور سوچا کہ شام کو اس کو بلائیے، مجھے اس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، کس طریقے سے ہیرے کو حاصل کرنا ہے۔ ہیرے والا شخص آیا، اس سے کہا کہ یہ ہیرا تو میرا ہے، یعنی مجھے لینا ہے، تو قیمت کیا دیں گے؟ قیمت تمہاری یہی ہے، کل صبح میں آنا میرے دربار میں۔ وزیر نے بادشاہ کو کہہ دیا تھا پہلے ہی، بادشاہ نے کہا میرے دربار میں آنا اور میرے دربار سے جو چاہے اٹھا کر لے جانا، جو چاہو لے جانا، سارے دروازے کھلے ملیں گے تم کو، جس دروازے سے چاہو آ جانا اور جو چاہو لے جانا۔ اب صبح ہوئی لیکن تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہوگا لے جانے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک جو سامان چاہو لے جا سکتے ہو، باقی اس کے بعد نہیں لے جا سکتے۔ کہا ایک دن کا وقت ہے، بہت سارا سامان لے جاؤں گا۔ اب صبح ہوئی، سورج نکلا تو وہ آ گیا۔ اب جیسے ہی دروازے سے اندر گیا تو اس نے دیکھا بہترین کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، جس طرح مال میں ہم جاتے ہیں اسی طرح کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ادھر شیروانی ہے، ادھر جبہ ہے، کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹ، بہت سارے کپڑے ہیں، اور شیشہ بھی لگا ہوا ہے چاروں طرف۔ اب اس نے کیا کیا، ایک جبہ پہنا، پسند نہیں آیا، دوسرا پہنا، پسند نہیں آیا، جب پہنے تب شیشے میں دیکھے۔ اب اسی طرح پہنتے پہنتے 9 یا 10 بج گئے، 3-4 گھنٹے اسی میں اس کو لگ گئے۔ ایک جبہ بعد میں اس کو پسند آیا، اس نے کہا یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اب گزر کتنے گئے گھنٹے؟
4 घंटे करीब करीब गुजर गए, 10 बज गए। अब जैसे ही दूसरे दरवाजे से अंदर गया तो खाने का इंतज़ाम लगा हुआ था, खाने का इंतज़ाम लगा हुआ था। फिर दस्तरखान बिछा हुआ था, इधर खुरमा, बिरयानी, गोश्त, अब सारी चीज़ें खाने की मौजूद थी। उसने ये खाना कभी खाया नहीं था। अब इतनी मेहनत की उसने, 4 घंटा कपड़ा पहना उतारा, अब उसे भूख लग गई। अब जैसे ही अंदर गया, बैठा खाने के लिए, अब ऐसा खाना हो और पेट भर के आना आदमी ना खाए तो खाना किस काम का। उसने पेट भर के खाना खाया। जब इंसान कपड़ा पहन ही लेता है, खाना खा ही लेता है, तो एक ही चीज़ बचती है, वो क्या है? सोना। अब खाना खाने के बाद जैसे ही अंदर गया, तीसरे दरवाजे में देखा एकदम बिस्तर बिछा हुआ है, शाही महल तैयार है, बिस्तर बेहतरीन, कभी सोया नहीं था ऐसे बिस्तर पर। अब वो बिस्तर पे सोया कि अभी बहुत टाइम है, मैं सोता हूँ, 1 आध घंटा आराम कर लेता हूँ, उठूँगा तो सारा सामान ले जाऊँगा, जो मुझे हीरे की कीमत का वो मुझे मिला है मौका। बहरहाल वो जैसे ही सोया, आँख लग गई। कपड़ा तो उसे पसंद का मिल गया था, एक जोड़, खाना उसने खा ही लिया था ठीक ठाक। अब जैसे ही सोया, नींद आ गई। किसी ने उसको लात मार के उठाया, उठो भाई। जैसे ही उठा तो वो सारा सामान पैक करने लगा ले जाने के लिए। कहा क्या कर रहे हो? कहा सामान ले जाऊंगा। कहा तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, देखो तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। कहा वक्त खत्म नहीं होगा, मैं सामान लेके जाऊंगा, मुझे हीरे की कीमत अदा देनी है। कहा नहीं, जाते हो या तुम्हें उठा करके फेंका जाए बाहर। जो वो नहीं माना तो उसे धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। अब बताना मकसद ये है कि इंसान के वक्त में मौजूद है और उसे करना क्या है इसे ये मालूम नहीं। वो चाहता ले जाने के लिए तो उस वक्त कपड़े पहनता, लेकिन करता क्या, वो सारा सामान उठा करके दरवाजे से बाहर रख देता। जितना भी सामान था सारा सामान उठा के बाहर रख देता, अंदर नहीं, बाहर रख देता। जब उसे बाहर निकाला जाता तो सामान तो बाहर होता, वो लेकर के घर चला जाता। लेकिन उसको मिला क्या? सिर्फ एक जुब्बा, जो उसने 4 घंटे की मेहनत के बाद पसंद किया था। तो हमारी अब ज़िंदगी मिली है तो हमें क्या करना है? इसको गंवाना नहीं है, अच्छे काम में लगाना है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगाना है, मखलूक खुदा में लगाना है, दूसरे की मदद करनी है। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो ये वक्त हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक दिन हमें अफसोस होगा, एक दिन हमें अफसोस होगा, बस अफसोस करते रह जाएंगे, फिर दुनिया से भी चले जाएंगे। इसलिए हम ज़िंदगी हमें मिली है तो हमें क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है, मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुंचाना है। क्या करना है? फ़ायदा पहुंचाना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। अगर किसी चीज़ का मौका मिले तो उसको इस्तेमाल अच्छे तरीके से दिमाग को करना है। ये इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, उसकी तरह नहीं करना जो हीरे वाले ने किया था। वक्त रहते हुए भी हीरा भी गवा दिया और सामान भी हासिल उसने नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अच्छे अमल करने की और बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।